Hello guys, welcome to day 9 Analog Electronics last minute revision classes. Now remember guys, in today's class we are going to discuss about the special purpose amplifiers. What are they? Power amplifiers, differential amplifiers, like tuned amplifiers. These are the special purpose amplifiers. They meant for special purpose. Remember guys. Before that guys, hope you know 31st we have GENCO exam. Afterwards guys, if you want to prove what you are, moreover, and you want to reach your dream job, GENCO transport comes, then there is a new batch going to happen on April 3rd. April 3rd na kotta batch start avutundi. Guys, everybody please utilize this opportunity. Ikkada SAIMEDHA KOTI Hyderabad lo, it is not about the classes, it is more than classes, beyond classes. Remember guys, so here there is a very good, that means apart from the teaching the classes, teaching the syllabus, there are more than that, like offline exams, online exams, doubts clearing sessions, quick revisions, like practice tests, unit tests, subjective test, like grand tests, like that. So guys, I can say it's a very good opportunity. Please inform to your classmates, those who are in a needy position, that I can tell. Okay guys, now without any delay, now let us start here the special purpose amplifiers. Guys, in special purpose amplifiers, I repeat, we discuss about power amplifiers and differential amplifiers. Okay. Yeah. Now guys, special purpose amplifiers, which are power amplifiers. First of all guys, what is the use of power amplifier? In a normal amplifier, which is a common emitter, common collector, common base configurations, let's say common emitter amplifier, all are small signal amplifiers. Compare with power amplifiers, small signal amplifiers works at lower currents and lower voltages because they are small signal amplifiers. Whenever you are using small signal amplifiers, of course you work at lower voltage levels, lower current levels. Yes, but transistor could behave like a linear device, linear behavior. That's the reason in small signal amplifiers the distortion is very less. Yes, whereas power amplifier, suppose me requirement ekku current ekku voltage anukondi, then definitely you have to go for power amplifiers, which are large signal amplifiers, where the current operating currents and voltages are very high comparatively. So the transistor behaves like a non-linear device, hence the distortion will be more. Epudaithe transistor large signal model lo operate avutundo, then it behaves like a non-linear device and it has more distortion. Andukane oka system manam teeskunte power amplifier eppudaina sare last stage ga use chestaru. I repeat, as power amplifier is a large signal amplifier, it could be used as a last stage in any circuit, in any system, because power amplifier is a large signal amplifier, so it has more distortion. And guys, I repeat, the power amplifier works at higher voltage levels, higher current levels. Remember. Okay. Now coming to that, guys, in power amplifiers
which transistor we use? Silicon transistor, germanium transistor? Definitely silicon transistor, because silicon transistors, silicon material has high breakdown voltage, high temperature range. That's the reason in power transistors we use silicon transistors only. Moreover, as it is a transistor working at higher currents and higher voltages, then it's very prone to the thermal runaway kind of things. Hence, you have to use heat sinks in a power transistor. In a power amplifier, the transistor is not normal transistor, power transistor. That means a transistor with heat sink is a power transistor. Remember guys, and even remember, in power transistor, the width of the base region is somewhat maximum. Normally, in a normal transistor, the base width is less, because less number of recombinations you will get more current. But in power amplifier, as it works at higher voltage levels and higher current levels, they take somewhat more base width, so that whatever the heat caused by the electrons and holes gets recombined in the base itself, and you get proportionate heat at the collector terminal of the power transistor. Remember guys. Moreover, if you take any kind of, like for example rectifier, which rectifier is best? How do you decide? It is like PIV, ripple frequency, efficiency, IDC, IRMS, TUF, like this. These are the examples. Avuna kada? Yes. PIV takku undali, IDC ekku undali, ripple factor takku undali, efficiency ekku undali, TUF ekku undali అన్నట్టు చదువుతాం కదా. రెండు రెక్టిఫైర్స్ లో సపోజ్ ఈ రెండు రెక్టిఫైర్స్ ఏది బెస్ట్ అంటే, సార్ ఇందులో TUF ఏమైనా తెలుసా? ఉంది. TF ఏది ఉంటే అదే సార్, అంతే. PIV ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అదే బెస్ట్ సార్. లైక్ దట్ we decide to choose the best rectifier in a similar way. Even in power amplifiers also, what are the parameters to decide which power amplifier is best? Definitely, it is none other than conversion efficiency, transformer utilization factor. If it is a conversion efficiency, remember guys, it is like, suppose if this is a power amplifier, usually we give here weak AC input, and guys here you get amplified AC output. Okay guys, amplified AC output. And guys, here what we think is, ikkada weak AC input istunnam, power amplifier amplify చేస్తుంది. ఇక్కడ పవర్ amplifier amplify ఏం చేయదు, మరి ఏం చేస్తుంది? కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఒక పవర్ amplifier కి VCC అప్లై చేస్తారు కదా, బయాసింగ్ పవర్ సప్లై ఇస్తారు కదా, దట్ ఈస్ DC power from the biasing supply. This DC power will be converted into AC. That is what here conversion efficiency. చాలా మందికి తెలియదు, పవర్ యాంప్లిఫైర్ లో ఎఫిషియన్సీ అనేస్తారు, కాదు, కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీ. రిమెంబర్ గైస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీ. నౌ వాట్ ఈస్ దట్? ఏంటంటే మీకు ఎంత ఏసీ పవర్ వచ్చింది అవుట్పుట్ దగ్గర, ద యాంప్లిఫైడ్ ఏసీ అవుట్పుట్ డెలివర్ టు ద లోడ్. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం DC పవర్ ఎంత ఇచ్చాం బయాసింగ్ సప్లై ద్వారా? DC పవర్ supplied from the biasing supply, from biasing or VCC supply, this one guys into 100. This one guys, this is the amplified AC output power delivered to the load, DC power supplied from the biasing supply. For example, ఇక్కడ 20 watts DC power ఇచ్చారు,
ఈ 20 వాట్స్ డీసీ పవర్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి 15 వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ వాట్ ఈస్ కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీ? ఎంత అవుట్పుట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది? 15. ఎంత అప్లై చేశారు? 20. దట్ మీన్స్ 5 3s are 5 4s are into 100. That's 3/4 into 100. That means it is like 0.7 something, 0.7% అన్నట్టు. లైక్ ఓకే 0.7 into 100 అంటే అరౌండ్ 70% అనొచ్చు. దిస్ గైస్ అరౌండ్ అన్నట్టంటే. సో గైస్ ఇయర్ పవర్ యాంప్లిఫైర్, ఏ పవర్ యాంప్లిఫైర్ డీసీ పవర్ని తీసుకొని ఎక్కువ ఏసీ పవర్గా కన్వర్ట్ చేసింది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 20 ఇచ్చినట్టు 20 పవర్ అవుట్పుట్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా. ఎస్, దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ. బట్ మిగతా 5 అనేది ఏదైతే ఉందో అది వేస్టేజ్ అయిపోయింది, కన్వర్షన్ జరగలేదు, సో కొంత వేస్ట్ అయిపోయింది. మిగతాది మ్యాక్సిమం నీకు అక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యాంప్లిఫైడ్ ఏసీ అవుట్పుట్. సో గైస్ హియర్ వీక్ ఏసీ ఇన్పుట్, amplified AC output. This is possible from the conversion of DC power to AC power. Remember guys, this is about conversion efficiency. Meer cheppandi, what is the ideal value of conversion efficiency? 100%. Sir 20 icham, 20 వచ్చింది sir అంటే 0 కూడా వేస్ట్ కాలా, కొంచెం కూడా వేస్ట్ కాలా. 20/20 into 100. So remember guys, coming to this conversion efficiency, the ideal value is 100%. This one guys. Okay, similarly we have figure of merit. Guys, what is figure of merit? Now you see, coming to figure of merit, figure of merit only, not TUF guys, sorry, it is figure of merit. What is figure of merit? That is DC power dissipation as a wastage divided by AC power delivered to the load. This DC power dissipation by AC power delivered to the load అంటే ఇది వేస్టేజ్ లాగా అనుకోవచ్చు. దిస్ వన్ అంటే ఇప్పుడు వాట్ వి సే 20 ఇచ్చాం, ఎంత వేస్ట్ అయింది? 5 వేస్ట్ అయింది. ఎంత వెళ్ళింది? 15 వెళ్ళింది. 15 into 100, దట్ మీన్ 5 3s are 1/3 అంటే 30% వేస్ట్ అయినట్టు, అదే కదా అర్థం. 70% ఇక్కడ వచ్చింది, మిగతా 30% వేస్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. మీరు చెప్పండి, ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ అని చెప్పినప్పుడు ఐడియల్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? సార్ కొంచెం కూడా వేస్ట్ కాకూడదు సార్. డీసీ పవర్ డిసిపేషన్ యాజ్ ఎ వేస్టేజ్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. 20 ఇచ్చాం, 20 వచ్చేసింది సార్, 20 కన్వర్ట్ అయిపోయింది సార్. దెన్ ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియల్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఈస్ 0 and practically as small as possible. Remember guys, this is what 2 parameters which tells which is the best power amplifier, either conversion efficiency or figure of merit. Remember guys, once again I am telling you, power amplifier is a large signal amplifier where it behaves like a non-linear element, so there will be distortion. That's the reason power amplifier is always used as a last stage in a system. That is what a power amplifier position. ఎప్పుడైనా సరే లాస్ట్ స్టేజ్లోనే మనం పవర్ యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేయాలి. రిమెంబర్ గైస్. నౌ గైస్ హియర్ కమింగ్ టు దట్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్స్? వాటి యొక్క క్యూ పాయింట్ లొకేషన్ని బట్టి మనం చూస్తే, జస్ట్ గైస్ క్విక్గా చెప్పేస్తాను, ఐ డోంట్ టేక్ మచ్ టైమ్. See, this is the Q point. If the Q point is located at the center of the load line, suppose ఇది DC load line అని మీరు అనుకుంటే guys, then definitely if the Q point is at the center of the load line, then definitely it is a class A power amplifier.
పోతే క్లాస్ ఏ యాంప్లిఫైర్ అని చెప్పొచ్చు. As it is at the center of the load line, definitely guys, its conduction angle is 360 degrees. ఎలా అంటే మీరు మిడిల్లోంచి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇలా లైన్స్ తీసుకుంటే you get the complete sinusoidal peak to peak waveform without any distortion. సో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ సరిపోతుంది, ఎందుకంటే కండక్షన్ యాంగిల్ 360 degrees కదా. సో one transistor is enough in class A amplifier. One transistor is enough. Moreover guys, ఇది ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో ఉండడం వల్ల కలెక్టర్ కరెంట్ ఇప్పుడున్న VCE చూస్తే IC/VCE మ్యాక్సిమంగా ఉండడం వల్ల, అంటే కంపారిటివ్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాచురేషన్ రీజన్ తీసుకోండి, క్యూ పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎంత కలెక్టర్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ VCE చాలా చాలా తక్కువ. సపోజ్ 100 ఇంటూ 0.01 తీసుకుంటే ఎంత, 1 కదా కదా. సో ఇక్కడ రెండు మీడియంగా ఉండడం వల్ల మీకు పవర్ డిసిపేషన్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. బికాస్ పవర్ డిసిపేషన్ ఈజ్ ఫార్ములా ఈజ్ IC ఇంటూ VCE. దిస్ వన్, ఇవి మీడియంగా ఉన్నాయి. మనం ఈవెన్ BJT యాంప్లిఫైర్స్ దగ్గర చదివాం. కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైర్లో కరెంట్ గెయిన్ చాలా తక్కువ, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎక్కువ, కానీ పవర్ గెయిన్ మినిమం. కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్లో వోల్టేజ్ గెయిన్ తక్కువ, కరెంట్ గెయిన్ ఎక్కువ, పవర్ గెయిన్ మినిమం. ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ వోల్టేజ్ గెయిన్, కరెంట్ గెయిన్ ఆర్ మీడియం, హెన్స్ పవర్ గెయిన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. అలానే ఇక్కడ కూడా కరెంట్ వోల్టేజ్ మీడియంగా ఉండడం వల్ల దెర్ ఈస్ ఎ మ్యాక్సిమం పవర్ డిసిపేషన్ ఇన్ ద క్లాస్ ఏ యాంప్లిఫైర్, ఎందుకంటే మిడిల్లో క్యూ పాయింట్ మనం ఉంది కాబట్టి. సో గైస్, the power dissipation is maximum in class A amplifiers. That's the reason we don't use class A amplifier as a power amplifier. We use as a small signal amplifier only. So మనం ఒక క్లాస్ ఏ యాంప్లిఫైర్ని పవర్ యాంప్లిఫైర్గా యూజ్ చెయ్యము. ఎందుకు అంటే పవర్ డిసిపేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి. దట్స్ ఇట్. Now, coming to this, what are the types of class A amplifiers? They are two. Like, guys, direct coupled class A amplifier and transformer coupled class A amplifier. Guys, గుర్తుంచుకోండమ్మా, డైరెక్ట్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్లో ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి 50% ఉంటుంది. And figure of merit could be 4. Whereas transformer coupled amplifier low, sorry, not 25% guys, 25% untundi. Whereas conversion efficiency తీసుకుంటే like transformer coupled amplifier low 50% ఉంటుంది, figure of merit is also 4. అంటే ఇక్కడ transformer coupled amplifier మనం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల you get somewhat more conversion efficiency. Remember guys, that's the reason. And ఇంకొకటి ఉందండోయ్, ఏంటంటే అది కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా Vmax minus Vminimum by Vmax plus Vminimum into 50%. Okay na guys, this is the formula of a transformer coupled class A amplifier. This is the one, and formulas also very important guys. This is about class A amplifier. Similarly, for example, if you take class B amplifier, guys, the Q point, suppose this is VCE, this is IC. Now this is load line. ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, ఇక్కడ క్యూ పాయింట్ ఉంది క్లాస్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్కి, క్లాస్ ఏ యాంప్లిఫైర్కి అని చెప్పాం. వేరాస్ హియర్ ద క్యూ పాయింట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ నియర్ ద సాచురేషన్ రీజియన్, అంటే ఈ వర్టికల్ యాక్సిస్కి దగ్గరగా ఉండేది సాచురేషన్ రీజియన్, అండ్ దిస్ ఈస్ నియర్ ద కట్ ఆఫ్ రీజియన్, then guys definitely it is a class B amplifier,
means if the Q point is present at the near the cutoff region, near the saturation region, then definitely it is class B amplifier. మీరు ఇక్కడ B అని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాచురేషన్ రీజన్ అని అనుకోండి. యు సీ దిస్ గైస్, మీకు ఇక్కడ నెగిటివ్ పీక్ వచ్చింది కానీ పాజిటివ్ పీక్ రాలేదు, క్లిప్ అయిపోతుంది లైక్ దిస్. సో మీరు క్లాస్ B యాంప్లిఫైర్ యూస్ చేస్తే క్యూ పాయింట్ సాచురేషన్ రీజన్లో ఉన్నా కట్ ఆఫ్ రీజన్లో ఉన్నా హాఫ్ ఆఫ్ ద పీక్ అనేది కట్ అయిపోతుంది. దట్స్ ద రీజన్ ఒక సింగిల్ ట్రాన్సిస్టర్తో మనం పని జరిపించలేము. We cannot get the complete output without with single transistor. So 180 degrees ki oka transistor, inkoka 180 degrees ki inkoka transistor. That means guys, here the conduction angle is 180 degrees and you require 2 transistors. Remember guys, so 2 transistors ante one transistor for positive half cycle, another transistor is for negative half cycle. Remember guys, that's what I can tell. Now guys, here ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్కి ఒక ట్రాన్సిస్టర్, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇంకొక ట్రాన్సిస్టర్ అంటే సపోజ్ మనం ఈ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుందాం. ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అయితే ఇది లైక్ దిస్ వన్ గైస్. అంటే మనకు తెలుసు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBE కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్లోనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్కి T1 అనే ట్రాన్సిస్టర్ యూస్ చేసాం, నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్కి T2 అనే ట్రాన్సిస్టర్ యూస్ చేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అన్నప్పుడు ఎలాగో నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఆఫ్లోనే ఉంటుంది. ఎస్, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అప్పుడే ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 0.7 కన్నా తగ్గుతుందో, తక్కువ ఉంటుందో, అప్పుడు T1 కూడా ఆఫ్లోనే ఉంటుంది కదా. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కొంత వోల్టేజ్ వరకు, అంటే 0.7 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్ని వోల్టేజెస్ వరకు 2 ట్రాన్సిస్టర్లు ఆఫ్లోనే ఉంటాయి. ఎస్, దట్స్ ద రీజన్ మనం ఆ పాయింట్లు కనుక తీసుకుంటే దిస్ ఇంతకన్నా తక్కువ అంటే ఈ టైంలో 0 ఉంటుంది, ఈ టైంలో 0 ఉంటుంది, ఈ టైంలో 0 ఉంటుంది, ఈ టైంలో 0 ఉంటుంది, ఈ టైంలో 0 ఉంటుంది. కానీ మిగతా అప్పుడు వస్తుంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది. కానీ ఇలా వస్తుంది అంటే చూడండి, 0 క్రాసింగ్ దగ్గర ఇలా వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది ఏంటి? యాక్చువల్గా సైన్స్ అంటే ఇలా రావాలి కదా, ఇలా కదా రావాలి. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇలా 0 0 అని అన్నారు కదా. లైక్ దిస్ గైస్, దిస్ ఈస్ ద వన్. ఈ విధంగా అంటే మనకి డిస్టార్షన్ వస్తుంది సైనూసోయిడల్ వేవ్ ఫామ్లో, యాంప్లిఫైడ్ అవుట్పుట్లో. అందుకనే క్లాస్ B యాంప్లిఫైర్స్ అక్కడ యూజ్ చేయరు. దిస్ ఈస్ థియరిటికల్ ఓన్లీ. క్లాస్ B యాంప్లిఫైర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే క్లాస్ B యూజ్ చేయరు. మీరే చెప్తున్నారు కదా క్రాస్ ఓవర్ డిస్టార్షన్ ఉంటుంది అని. మరి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? ఎక్కడా యూజ్ చేయరు. మరి ఏవి యూజ్ చేస్తారంటే క్లాస్ AB యాంప్లిఫైర్స్ యూజ్ చేస్తారు. దట్స్ ఇట్. క్లాస్ A, క్లాస్ B థియరిటికల్, క్లాస్ AB ప్రాక్టికల్. రిమెంబర్ గైస్, ఇన్ క్లాస్ B యాంప్లిఫైర్ there is a crossover distortion. Okay, now one more thing guys, ఇప్పుడు క్లాస్ B, క్లాస్ AB యాంప్లిఫైర్ మనం తీసుకుంటే అక్కడున్న సర్క్యూట్స్లో మనం ఎక్స్ట్రాగా వోల్టేజ్ ఇచ్చి ఆ ట్రాన్సిస్టర్కి 0.69 ఇస్తాం. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ జస్ట్ 0.1 ఇవ్వంగానే ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిపోతుంది. వీఆర్ మూవింగ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ టు ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద కండక్షన్. whenever the input voltage is a very little 0.1, then automatically transistor becomes on. అంటే అప్పుడు ఇంత గ్యాప్ రాదు, వెరీ నియర్ ఇలా వస్తుంది, వెరీ నియర్ ఇలా ఉంటుంది అంతే, వెరీ నియర్. సో డిస్టార్షన్ గాట్ రెడ్యూస్డ్. సో ఐ కెన్ సే దట్ క్లాస్ AB యాంప్లిఫైర్లో మనం ఎక్స్టర్నల్గా వోల్టేజ్ అప్లై చేసి ట్రాన్సిస్టర్ని ఎట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద కండక్షన్ దగ్గర కూర్చోబెడతాం. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 0.1కి ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిపోతుంది. సో దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్రాస్ ఓవర్ డిస్టార్షన్ ఇన్ క్లాస్ AB amplifier. That's the reason we use in
like we use the amplifier as a power amplifier, only one. That's none other than class AB power amplifier. So I repeat guys, here class AB power amplifier లో కండక్షన్ యాంగిల్ 180 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, 270 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. This is what class AB amplifier, 180 degrees less than alpha less than 270. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు క్యూ పాయింట్ కనుక మీరు చూసారనుకోండి, సాచురేషన్లో ఉండదు, అలా అని కట్ ఆఫ్లో కూడా ఉండదు, అలా అని మిడిల్లో కూడా ఉండదు. క్యూ పాయింట్ మేబీ ఇక్కడ ఉంటుంది, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద సాచురేషన్, ఇన్ బిట్వీన్ ద క్లాస్ బి అండ్ క్లాస్ ఏ, ఇక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర క్యూఏబి ఉంటుంది. సిమిలర్లీ దిస్ క్యూఏబి ఉంటుంది. దిస్ వన్ గైస్ సింపుల్. So if the Q point is located between the center and the edge of the cutoff region, edge of the saturation region, then that particular power amplifier is called as class AB power amplifier. Hence the conduction angle is 180 degrees alpha less than 270 degrees. This is what class AB power amplifier. ఇక్కడ క్లాస్ ఏబి రెండిటిగా అనుకోండి. క్లాస్ బి అయితే థియరిటికల్గానే ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్గా ఎక్కడా ఉండదు. దట్స్ ద రీజన్ రెండిటికి కలిపి కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీ అడిగితే ఇట్ ఈస్ 78.5% ఓన్లీ అండ్ ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఈస్ 0.4 అరౌండ్ ఉంటుంది. సో కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ క్లాస్ బి యాంప్లిఫైర్, క్లాస్ ఏబి యాంప్లిఫైర్ ఈ 78.5% ఓన్లీ. సో పవర్ యాంప్లిఫైర్గా యూజ్ చేసే ఒకే ఒక యాంప్లిఫైర్, దాట్స్ నన్ అదర్ దాన్ క్లాస్ ఏబి పవర్ యాంప్లిఫైర్. రిమెంబర్ గైస్. Okay, this is what here like regarding class AB power amplifier. And guys ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ కూడా ఉంది, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, రిగార్డింగ్ పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్. గైస్ లైక్ క్లాస్ బి క్లాస్ ఏబి పక్కన పెట్టండి, వితౌట్ ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్ ట్రాన్సిస్టర్ని జస్ట్ అలా ఉంచేస్తే అది క్లాస్ బి అవ్వద్ది. కానీ ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసి ట్రాన్సిస్టర్ని ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద కండక్షన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే అది క్లాస్ ఏబి అవుతుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. Now come to the point. Push pull amplifier low, I repeat, push pull amplifier low మీకు output వచ్చేది, that output contains odd harmonics only. అంటే ఏవి ఎలిమినేట్ అవుతున్నాయి సార్ అంటే DC టర్మ్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ కూడా ఎలిమినేట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే గైస్ రిమెంబర్, ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. వాటిని మీరు లైక్ తీసేయండి, దెన్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ డిస్టార్షన్ ఎట్ ఆల్. దట్స్ ద రీజన్. రిమెంబర్ గైస్, ఏ పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్, లెట్స్ సే క్లాస్ ఏబి పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్, ద అవుట్పుట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఆడ్ హార్మోనిక్స్. సార్ ఆడ్ హార్మోనిక్స్ అంత డేంజరస్ కాదా? కాదు. ఆడ్ హార్మోనిక్స్ ఆర్ లెస్ డేంజరస్ దాన్ ఈవెన్ హార్మోనిక్స్. సో ఇక్కడ ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ మనం ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాము. ఏ పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్ ఎలిమినేట్స్ ఈవెన్ హార్మోనిక్స్. అడుగుతారు పుష్ యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్లో ఏ హార్మోనిక్స్ ఉంటాయి, ఏ హార్మోనిక్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తుంది, లేకపోతే పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్ కంటైన్స్ DC టర్మ్, ఈవెన్ హార్మోనిక్స్, ఆడ్ హార్మోనిక్స్, బోత్ 1 and 2 అని అంటారు. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 3, ఆడ్ హార్మోనిక్స్ ఓన్లీ. ఎలా అన్నా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. రిమెంబర్ గైస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్లాస్ ఏబి క్లాస్ బి యాంప్లిఫైర్. గైస్ conversion efficiency గుర్తుపెట్టుకోండి, important. Moreover, now guys, if I take class C amplifier, the Q point is located beyond the cutoff region, beyond the saturation region. This is beyond the cutoff region, this is beyond the saturation region. అంటే సాచురేషన్ రీజన్ దాటేసి వెళ్ళిపోతున్నావు. అలాంటప్పుడు నీకు 180 degrees కన్నా తక్కువ వస్తుంది కదా. సాచురేషన్ రీజన్లో ఉంటే క్లాస్ బి 180 degrees కండక్షన్ యాంగిల్ అని చెప్పాం. కానీ ఇక్కడ బియాండ్ ద సాచురేషన్, బియాండ్ ద కట్ ఆఫ్ కాబట్టి ఆల్ఫా లెస్ దాన్ 180 degrees. రిమెంబర్ గైస్, హెన్స్ ఐ కెన్ సే క్లాస్ సి యాంప్లిఫైర్ కండక్షన్ యాంగిల్ ఈస్ లెస్ దాన్ 180 degrees అండ్ మోర్ డిస్టార్షన్. వేవ్ ఫామ్ నీకు సపోజ్ ఇది కంప్లీట్ వేవ్ ఫామ్ అయితే నీకు మేబీ అవుట్పుట్ లెస్ దాన్ 180 ఇది వస్తుంది అంతే. చూడండి ఎంత దారుణం. 360 degrees వేవ్ ఫామ్ ఇస్తే 180 degrees కన్నా తక్కువ వస్తుంది. దట్స్ ద రీజన్
we don't use class C amplifier as a పవర్ యాంప్లిఫైర్. మరి క్లాస్ సి యాంప్లిఫైర్ వేస్టా అంటే వేస్ట్ కాదు, ఎవరు వేస్ట్ కాదు, ఏ సర్క్యూట్ వేస్ట్ కాదు, ఏది వేస్ట్ కాదు. ఇక్కడ పాయింట్ వస్తే మీరు ఒకటి గమనించండి, క్లాస్ ఏ యాంప్లిఫైర్లో కండక్షన్ యాంగిల్ ఎంత 360 degrees, ఎఫిషియన్సీ ఎంత 25%, 50%. అదే క్లాస్ బి తీసుకోండి ఆర్ క్లాస్ ఏబి అయినా తీసుకోండి, కండక్షన్ యాంగిల్ ఎంత 180 degrees, కండక్షన్ యాంగిల్ ఎంత మోర్ దాన్ 270 degrees అన్నట్టు. ఇక్కడ మీరు కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీ చూస్తే 78.5%. అంటే కండక్షన్ యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఎఫిషియన్సీ కండక్షన్ యాంగిల్ తగ్గే కొద్దీ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతూ ఉంది. అదే మీరు క్లాస్ సి తీసుకుంటే కండక్షన్ యాంగిల్ లెస్ దాన్ 180 degrees కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ థియరిటికల్గా 90% ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సే the theoretical efficiency of a class C amplifier more than 90%. అంటే చాలా కన్వర్షన్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, నీకు ఎక్కువ వోల్టేజ్ వస్తుందంటే దాన్ని మీరు ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఆర్సీ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్ చూస్తే గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది, అవునా కాదా? ఎస్, దెర్ ఈస్ ఏ మోర్ బ్యాండ్ విడ్త్, more bandwidth. This one guys, bandwidth is more. But tuned amplifier అలా ఉండదు, ఇదే ఉంటుంది కానీ వెరీ హై గెయిన్. చూడండి గెయిన్ ఎక్కడ ఉందో, ఇక్కడ మీరు బ్యాండ్విడ్త్ కనుక తీసుకుంటే బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్, నారో. కొన్ని సెలెక్టివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కే ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ చాలా ఎక్కువ గెయిన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్. అంతే, ఇంకేమీ లేదు. సింగిల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఇన్పుట్లో కెపాసిటర్ ఉంటుంది, డబుల్ ట్యూన్డ్ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండిట్లో కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకే ఒక సెలక్షన్ లైన్ లాగా తీసుకుంటే సింగిల్ ట్యూన్డ్ అంటారు, రెండు వైపులా తీసుకుంటే డబుల్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ అంటారు. అంతే. ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం తక్కువ బ్యాండ్విడ్త్లో ఎక్కువ గెయిన్ ప్రొవైడ్ చేయడం, అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైర్. దట్స్ ఇట్ గైస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పవర్ యాంప్లిఫైర్స్ సింప్లీ. ఓకే, నౌ guys, here ఇప్పుడు మనం పవర్ యాంప్లిఫైర్స్ అన్నీ చదివేసాం. లెట్స్ హ్యావ్ హియర్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కూడా చూద్దాం గైస్. కమింగ్ టు ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్, ఇట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, -VEE RE. ఎందుకంటే గైస్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అవైటింగ్ యూనిట్ కాల్డ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్. ఇక ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ రావాలంటే డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ వచ్చి ఉండాలి, బికాస్ ఇన్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ దేర్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. అందుకనే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో మీకు రెండు పవర్ సప్లైస్ కావాలి. ఎందుకు? VCC - VEE, ఎందుకంటే లోపల డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఉంది కాబట్టి VCC - VEE. దట్స్ ఇట్. ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్లో 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, V1 V2 అని. ఎందుకు? బికాస్ ఇన్సైడ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఈస్ దేర్, V1 V2. దట్స్ ఇట్. దట్స్ ద రీజన్ గైస్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. గుర్తుంచుకో, ఇక్కడ ఎక్కువ కూడా ఉండదు, జస్ట్ లాస్ట్ నిమిషం ఇలా చెప్పేస్తాను అంతే. జస్ట్ లిసన్. నౌ గైస్, కమింగ్ టు ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్, there are 4 configurations: single input, unbalanced output, single input, balanced output. సింగిల్ అంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర మాత్రమే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్లై చేయడం, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఇన్పుట్. సిమిలర్లీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ అంటే ఒకే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్ దగ్గర అవుట్పుట్ మెజర్ చేయడం. అంటే లైక్ దిస్ గైస్, దిస్ వన్ VO1, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్, కలెక్టర్ టెర్మినల్ వేర్ యు ఆర్ మెజరింగ్ ద వోల్టేజ్. అంటే ఈ విధంగా మెజర్ చేస్తే అన్బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ అంటారు. అలా కాకుండా రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ యొక్క కలెక్టర్ టెర్మినల్స్ దగ్గర కనుక మీరు అవుట్పుట్ కనుక మెజర్ చేస్తే దెన్ గైస్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్. మీరు ఇలా +-V0 అనేది తీసుకుంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ వాట్ వీ కాల్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్. సో వీటిల్లో బెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? లైక్ రియల్ ఇన్పుట్
బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్. ఎందుకు అనేది నేను చెప్తాను. డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ద బెస్ట్. అంటే సింగిల్ ఇన్పుట్ కన్నప్పుడు ఎందుకు రావడం? సి యాంప్లిఫైర్కి వెళ్ళొచ్చు కదా. ఇప్పుడు టూ ట్రాన్సిస్టర్కి వస్తున్నట్టు నీ దగ్గర 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నట్టే కదా. దట్స్ ద రీజన్ డ్యూయల్ ఇన్పుట్ ఈజ్ బెటర్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ ఎందుకు అంటే గైస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ అ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. ఇట్ కంటైన్స్ 2 transistors connected in opposite fashion, supplied with 2 power supplies, VCC minus VEE, and here the output voltage is difference of 2 input voltages. That means V0 is equals to A into V1 minus V2. అంటే ఇన్పుట్లో మీరు అప్లై చేసే వోల్టేజెస్ V1 V2కి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ మీకు యాంప్లిఫై అయ్యి అవుట్పుట్గా వస్తుంది. అందుకనే డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అన్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ప్లస్ V1, ఇక్కడ మైనస్ V2. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మైనస్ V2. గుర్తుంచుకోండి, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఐడియల్ పవర్ యాంప్లిఫైర్. ఎందుకు అంటే సపోజ్ మనం V1 25 millivolts, V2 25 millivolts అప్లై చేసామనుకోండి. ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మీకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? 0 రావాలి. 0 వస్తుందా? రాదు. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద నాన్ లీనియారిటీస్ present in the transistor. Because of the non-linearities present in the transistor, the output voltage of a differential amplifier is not 0 for common mode input. That means when inputs are same, inputs same ఉన్నప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ని మనం కామన్ మోడ్ ఇన్పుట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. హెన్స్ గైస్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా అంటే నువ్వు సేమ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తే నీకు అవుట్పుట్ 0 రావట్లా అంటే ఈక్వేషన్ ఏదో కరెక్ట్గా ఉంది ప్రాక్టికల్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్లో. అదేంటంటే ADVD plus ACVC. That means guys, where VD is V1 minus V2, this one. VC is common mode voltage, that is V1 plus V2 by 2, where AD is the differential gain, AC is the common mode gain. అయితే ADM ACM గా కూడా చెప్పొచ్చు, ఏం కాదు, రెండు ఒకటే. ADM ACM గా కూడా చెప్పొచ్చు. గైస్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ గెయిన్, డిఫరెన్స్ ఇన్పుట్. సో దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ desired input, desired output. Okay na guys, desired output. Similarly this is undesired output. ఎందుకంటే కామన్ మోడ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఎందుకంటే V1 మైనస్ V2 25 తీసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? V0 ఎలాగూ VD 0 కాబట్టి V1 మైనస్ V2 0 కాబట్టి ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ACM VC అని ఉంది కదా, కామన్ మోడ్ గెయిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనుకోండి. 1 ఇంటూ 25 ప్లస్ 25 బై 2 25 మిల్లీ. సో యువర్ కామన్ మోడ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈస్ 25 మిల్లీ. కామన్ మోడ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ వెన్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ సేమ్, వెన్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ కామన్ మోడ్ ఇన్పుట్స్, అప్పుడు 25 మిల్లీ వోల్ట్స్ వస్తుంది. సి గైస్, ఇక్కడ ఎవ్వరు పర్ఫెక్ట్ కాదు. ఐడియల్గా 0 రావాలి, 0 వస్తుందని అనుకుంటాం, కానీ 0 రావాల్సిందే. అక్కడ నువ్వు చైర్ వేసుకుని కూర్చోకూడదు. ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించు. 0 రావాలి, చాలా చాలా తక్కువ రావాలని చెప్పు, చాలా ఎక్కువ రాకూడదు అని చెప్పు. చాలా ఎక్కువ వస్తే రిజెక్ట్ చేయి పవర్ యాంప్లిఫైర్ని. కానీ 0 రావాలి. 0.01 వచ్చింది, లేదు 0.01 కదా, లెట్ హిమ్ కమ్. లేదు 0 రావాలి, 10 వచ్చింది, అలో చేయొద్దు, తరిమేసేయండి. అరే బాబు నువ్వు పద అని చెప్పాలి. దట్ మీన్స్ గైస్, ఇక్కడ అన్డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. 0 ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, బట్ ద అవుట్పుట్ మస్ట్ బి యాజ్ స్మాల్ యాజ్ పాసిబుల్. దట్స్ ద రీజన్ గైస్, ఇక్కడ అన్డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉండాలంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ మన చేతిలో లేదు. అలా కాకుండా 25 మిల్లీ వోల్ట్సే అనుకున్నా గైస్, ఒకవేళ కామన్ మోడ్ గెయిన్ 0.1 ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2.5 మిల్లీ వోల్ట్స్ ఉంది కదా, చూడండి 25 మిల్లీ 2.5 మిల్లీ అయిపోయింది. సేమ్ ఇన్పుట్స్కి కామన్ మోడ్ గెయిన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అన్డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ తక్కువ వస్తుంది. దట్స్ ద రీజన్. రిమెంబర్ గైస్,
for a better differential amplifier, for a good differential amplifier, remember the common mode gain must be as small as possible. Remember guys, అలానే desired output కూడా ఎక్కువ ఉండాలి కదా. So here see, desired output కూడా ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఈ ADM ఎక్కువ ఉండాలి, undesired output తక్కువ ఉండాలంటే ACM తక్కువ ఉండాలి. That's the reason guys, here second point, ADM must be as large as possible. Remember guys, as large as possible. ఇప్పుడు ADM తీసుకుంటే unbalanced output అనుకోండి, then guys it is minus GMRC by 2. అదే మీరు బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ తీసుకున్నారనుకోండి, then guys it is minus GMRC. This one guys. So unbalanced output, balanced output, minus GMRC by 2 minus GMRC. వీటిల్లో మీరు చూసినట్లయితే బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంది, hence the differential mode balanced output has high gain, high differential gain compare with unbalanced. Okay guys, this is what differential mode gain balanced output is much greater than differential mode gain of unbalanced output. This one. అందుకనే మనం బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ కాన్ఫిగరేషనే తీసుకుంటాము. ఇక్కడ చెప్పాను కదా బిగినింగ్ లో, రియల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్. ఎందుకు బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్కి వెళ్తాము అంటే గైస్, హియర్ ద differential gain is more for a balanced output. Now ఇప్పుడు కామన్ మోడ్ గెయిన్ చూడండి, ఫార్ములా తీసుకోండి, minus RC by 2RE. This is the common mode gain formula. మీరు అనొచ్చు సార్ ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు ఉంది సార్? బాబు ఇది కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైరే కదా, కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ అయితే 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఉంటుందా ఉండదా, అందుకని అక్కడ మైనస్ వచ్చింది. దట్ మైనస్ ఇండికేట్స్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్, అంతే, అంతకుమించి నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్, కామన్ మోడ్ గెయిన్ తక్కువ ఉండాలి. కామన్ మోడ్ గెయిన్ తక్కువ ఉండడానికి ఏం చేయాలి? కామన్ మోడ్ గెయిన్ తక్కువ ఉండాలంటే నీ దగ్గర రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి, ఆర్సీ వాల్యూ అన్న తగ్గించు, ఆర్ఈ వాల్యూ అన్న ఇంక్రీజ్ చేయి. ఇక్కడ ఆర్సీ వాల్యూ, సార్ ఆర్సీ వాల్యూ తక్కువ తీసుకుందాం సార్. ఆగు బాబు, తొందరపడుతున్నావు, ఇక్కడ చూడు, నువ్వు ఆర్సీ తగ్గిస్తే కామన్ మోడ్ గెయిన్ తగ్గుతుంది, కరెక్టే, బట్ డిఫరెన్షియల్ మోడ్ గెయిన్ కూడా తగ్గుతుంది. కానీ ఫర్ ఏ బెటర్ యాంప్లిఫైర్, బెటర్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్, డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా, దానివల్ల అందుకని ఆర్సీని టచ్ చేయకపోవడం మంచిది కదా. ఎందుకు టచ్ చేయడం, అక్కడ ఒక దగ్గర పోయి ఇంకో దగ్గర రావడం ఎందుకు అవన్నీ, దాని బదులు ఆర్ఈ టచ్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, when you are increasing the RE, common mode gain reduces and differential gain is not depends on the RE. That's why remember, for a good practical differential amplifier, RE must be high, then only common mode gain must be becomes less. Remember, అలానే guys, third point గుర్తుపెట్టుకోండి, CMRR. What is CMRR? Common mode rejection ratio. It is the ability of a differential amplifier while rejecting the common mode input signals. Common mode input signals వచ్చినప్పుడు ఎంత వరకు ఆ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది అనేదే పాయింట్. దట్ ఈస్ వాట్ సిఎంఆర్ఆర్. ఐడియల్గా అన్నీ రిజెక్ట్ చేయాలి కదా, అవును కదా. సో కామన్ మోడ్ గెయిన్ 0 ఉన్నప్పుడే నీకు అన్డిసైడ్ అవుట్పుట్ లైక్ 0 వస్తుంది, అప్పుడే మీకు రిజెక్షన్ 100% జరిగినట్టు. దట్ మీన్స్ CMRR of an ideal differential amplifier is infinity. ఫార్ములా ప్రకారంగా తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ADM by ACM, differential mode gain by common mode gain. That is what CMRR, common mode rejection ratio. ప్రాక్టికల్గా ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది.
సిఎంఆర్ఆర్ ఎక్కువ చేయడానికి కామన్ మోడ్ గెయిన్ తక్కువ ఉండాలి, డిఫరెన్షియల్ మోడ్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉండాలి. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ డీబీస్లో కనుక్కోమని చెప్తే సిఎంఆర్ఆర్ ఇన్ డీబీ ఈస్ 20 log of ADM by ACM. This. Similarly guys, అలా కాకుండా ADM, ACM DBస్లో ఇస్తే అప్పుడు CMRR ఎలా కనుక్కోవాలి? It is ADM in DBs minus ACM in DBs. That's it guys. ఈ విధంగా ఎలా అయినా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. రిమెంబర్ గైస్, ఎలా అన్నా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. మిమ్మల్ని కామన్ మోడ్ గెయిన్ తగ్గించాలంటే ఏమని అడగచ్చు, డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ తగ్గించాలంటే ఏమని, పెంచాలంటే ఏమని అడగచ్చు, సిఎంఆర్ఆర్ ఐడియల్ వాల్యూ అడగచ్చు, సిఎంఆర్ఆర్ డెఫినేషన్ అడగచ్చు, ఫార్ములా అడగచ్చు, డీబీస్లో అడగచ్చు. రెండు ఏడిఎం ఏసీఎం డీబీస్లో వచ్చి సిఎంఆర్ఆర్ డీబీ కనుక్కోమని కూడా చెప్పచ్చు. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ వాట్ ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. ఓకేనా గైస్? దట్స్ ఇట్. Now, can we start the numericals? Yes. Guys, once again I am telling you, ఈ పర్టికులర్ యూనిట్లో లైక్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి. మీకు ఎంత టైం పట్టద్ది మీరు మళ్ళీ రివైజ్ చేయడానికి? మీకు ఒక 10 నిమిషాలు కూడా పట్టదు. కానీ ఈజీగా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అవే వస్తాయి ప్రతిసారి. ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు కనుక చదివినట్లయితే సూపర్ మార్క్స్ పాకెట్లో వేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా గైస్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పెషల్ పర్పస్ amplifiers. Questions chuddama. Let's start the questions. Yeah. Now you see guys, here in a differential amplifier, CMRR can be improved by using an increased. Guys, ikkada CMRR ni improve cheyadaniki, increase cheyadaniki ఏమేం చెయ్యొచ్చు? We have formula ADM by ACM. Okay, what is ADM? That is minus GMRC. Similarly, what is common mode gain? That is minus RC by 2RE. This one guys, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్, లైక్ డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ అని చెప్పినప్పుడు సిఎంఆర్ఆర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చెయ్యాలి అని అడుగుతున్నారు. గైస్, హియర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ కామన్ మోడ్ గెయిన్, like what is that, common mode gain decreases. If common mode gain decreases, CMRR increases. So emitter resistance, one of the option. Similarly guys, ikkada manaki collector resistance kuda undi. Chudandi, collector resistance. Ippudu meer collector resistance increase chesaru anukondi, ikkada chudandi collector resistance increase chesaru anukondi, then what we think, ikkada collector resistance increase aithe ADM increase avutundi, ADM increase aithe CMRR kuda increase avutundi kada. Appudu answer both emitter resistance, both collector resistance అని అనుకుంటున్నారా? నో, బికాస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్, మీరు కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు, ఏసీఎం ఇంక్రీజ్ అవ్వద్ది కదా. ఇక్కడ వచ్చిన లాభం ఇక్కడ నష్టపోతారు మీరు. కాబట్టి కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ని టచ్ చేయకపోవడమే బెటర్, ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. సో గైస్, ప్లీజ్ డోంట్ కన్సిడర్ ద కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ బికాజ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద, వాట్ ఈస్ దాట్, కామన్ మోడ్ గెయిన్. డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కామన్ మోడ్ గెయిన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ అన్నారు. ఓకే, సో గైస్, హియర్ ఐ కెన్ సే what is the right answer? Emitter resistance. Then A, because by increasing the emitter resistance common mode gain reduces, as common mode gain reduces CMRR increases. That's it guys. Okay, now question number 2. If the differential voltage gain and the common mode voltage gain of a differential amplifier are 48 dB 2 dB respectively,
then its common mode rejection ratio is, guys, వాళ్ళు మిమ్మల్ని dBs లో ఇచ్చి dBs లో అడుగుతున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? CMRR in dBs is like మామూలుగా ఒకవేళ వాళ్ళు ఫిగర్స్లో ఇస్తే 20 log of ADM by ACM. అదే మీకు dBs లో ఇస్తే like ADM in dBs, ACM in dBs, this one. So ఇక్కడ dBs ఎంత? 48 dB minus 2 dB. How much? 46 dB. So answer is, guys, 46 dB. Option C is the right answer. ఒకవేళ క్వశ్చన్ మీకు వాల్యూస్లో ఇస్తే డిఫరెన్షియల్ మోడ్ గెయిన్ ఇంత, కామన్ మోడ్ గెయిన్ ఇంత, సిఎంఆర్ఆర్ డీబీలో కనుక్కోండి అంటే ఫస్ట్ దాన్ని రేషియో చేయండి, వచ్చిన వాల్యూకు 20 లాగా అప్లై చేయండి. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. ఓకేనా గైస్? నౌ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. In the differential amplifier shown in the figure, the magnitudes of the common mode and differential mode gains are ACM and AD respectively. If the resistance RE is increased, the ACM increases, common mode rejection ratio decreases, AD increases, common mode rejection ratio decreases. This one, guys, what is the right answer? Let's check. వాళ్ళు ఏమన్నారు? ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కామన్ మోడ్ గెయిన్? ACM is equals to minus RC by 2RE. సో గైస్, RE ఇంక్రీజ్ అవ్వంగానే కామన్ మోడ్ గెయిన్ తగ్గుతుంది. ఆప్షన్స్లో ఉందా? ఆప్షన్స్లో కామన్ మోడ్ గెయిన్ ఇంక్రీజెస్ అని ఉంది. రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో ఇంక్రీజెస్. ACM డిక్రీజ్ చేస్తే CMRR ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ CMRR ఫార్ములా ఈస్ ADM by ACM. As common mode gain CMRR decreases, decreases, then CMRR increases. No, what they said? Common mode rejection ratio increases. Yes, the RE is increased, then CMRR increases. AD increases. No, differential gain ka asalu emitter resistance pine depend avvaledu kada. What is the formula? Differential mode gain is minus GMRC kada. అంటే ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ అసలు లేదు కదా. దట్స్ వాట్ సే ఇట్ ఇస్ minus GMRC. Similarly, common mode rejection ratio decreases. అవునా? తగ్గుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. RE ఇంక్రీజ్ అయితే కామన్ మోడ్ గెయిన్ తగ్గుతుంది, CMRR ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్. సో గైస్, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. Common mode rejection ratio increases when we increase RE. Okay na? Next, question number 4. Match the following. Coming to that, match the following, guys: cascode amplifier, differential amplifier, Darlington pair, common emitter amplifier. Guys, ఇక్కడ చూడండి, డార్లింగ్టన్ పెయిర్ అని చెప్పినప్పుడు ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వెరీ హై కరెంట్ గెయిన్. ఎందుకు? డార్లింగ్టన్ పెయిర్ ఈజ్ ఎ CCCC కాన్ఫిగరేషన్. కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్లో కరెంట్ గెయిన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కరెంట్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కరెంట్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది డార్లింగ్టన్ పెయిర్ కాన్ఫిగరేషన్లో. అదే మనం చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ వెరీ హై ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అండ్ వెరీ హై కరెంట్ గెయిన్, C4. That's it. Similarly, cascode amplifier. Guys, cascode amplifier is a CECB configuration used as a wideband amplifier used in television engineering. వీడియో సిగ్నల్స్ని యాంప్లిఫై చేయడానికి వైడ్ బ్యాండ్ యాంప్లిఫైర్స్ అవసరం. క్యాస్కోడ్ యాంప్లిఫైర్ అనేది ఒక వైడ్ బ్యాండ్ యాంప్లిఫైర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. వాట్ హియర్? సో హియర్, దిస్ ఈజ్ వాట్ this cascode amplifier is a wide band amplifier.
So guys, C 4, A 2. Similarly guys, differential amplifier. What is differential amplifier? It provides high common mode voltage rejection. ఇక్కడికి CMRR వచ్చింది ఒక్క డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ లోనే కదా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ B5. B5. Okay guys, this is what the right answer. A2, B5, C4. Okay, next question number 5. What is that? That is the typical frequency response of a two-stage direct coupled voltage amplifier is as shown in. Guys, గుర్తుంచుకోండి, direct coupled amplifier లో capacitors ఉండవు. No capacitors. If there are no capacitors, it allows the DC components. అవునా కాదా? Yes. మామూలుగా ఇలా ఉన్నది అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర డీసీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉండడం, కెపాసిటర్స్ ఉండడం వల్ల అవి బ్లాక్ చేసేస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కపుల్డ్లో కెపాసిటర్స్ లేకపోవడం వల్ల మీకు ఇక్కడ కూడా అలో చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ గైస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి. ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర కూడా అలో చేస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఫర్ ఫుల్ సైకిల్ ఆఫ్ sinusoidal input, match the amplifier class with its conduction cycle. Class A, class B, class AB, class C. Guys, if it is class A, full cycle kada, conduction angle 360 degrees kada. So guys, A3. Similarly, class B ante 180 degrees kada, ante half cycle kada, means 1. Similarly, class AB, it is more than 180 degrees, less than 270 degrees, more than half cycle, less than full cycle. So guys, the right answer is C4. Similarly, class C. What is class C? Less than half cycle, less than 180 degrees. So answer is 2. That's it guys. Here I can say, here for the full cycle of sinusoidal input, I mean with respect to conduction angles and power amplifier, I mean the name of the amplifier we can say in this way. So match the following ఇలా ఉండి చెప్పొచ్చు guys. ఇలానే కాదు, ఒక విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏ amplifier, class A direct coupled amplifier. Similarly, transformer coupled amplifier. Next, class AB power amplifier, class C amplifier అని చెప్పి ఒక సైడ్ వాటి యొక్క ఎఫిషియన్సీస్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ లైక్ 78.5%, 95%, 20%, 50% అనొచ్చు. Now you tell me how to match this. Transformer coupled amplifier efficiency ఎంత? 50%. 50%. Next, class AB power amplifier efficiency ఎంత? 78.5%. Class AB power amplifier 78.5%. Class C amplifier theoretical efficiency ఎంత? 95%. Similarly, class A direct coupled amplifier ఎంత? 20%. ఇలా అన్న క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఎలా అన్న అడగచ్చు. రిమెంబర్ గైస్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, జస్ట్ నౌ ఐ గాట్ ఇట్. కమింగ్ టు ద పవర్ amplifiers, there is a complementary symmetry power amplifier. కాంప్లిమెంటరీ ఎందుకంటే మనం ఎందుకు కాంప్లిమెంటరీ సిమెట్రీకి వెళ్ళాలంటే పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైయర్లో మనం 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు యూస్ చేస్తాం. ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఇన్పుట్ ప్రైమరీ వైండింగ్ సెంటర్ ట్యాపింగ్ ఉంటుంది, ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మర్లో సెకండరీ వైండింగ్ సెంటర్ ట్యాపింగ్ ఉంటుంది. మొత్తానికి 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కావాలి, చాలా కాస్ట్లీ అవి సెంటర్ ట్యాపింగ్ కాబట్టి. అందుకనే ఎస్పెషలీ ఐసీ ఫ్యాబ్రికేషన్స్లో అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్లో మనం పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేయలేము.
మరేం యూజ్ చేస్తాం? కాంప్లిమెంటరీ సిమ్మెట్రీ పవర్ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేస్తాం. కాంప్లిమెంటరీ సిమ్మెట్రీ పవర్ యాంప్లిఫైర్లో మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అవసరం లేదా? అవసరం లేదు. ఓకే, మరి ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ కావాలి? 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ కావాలి. క్లాస్ ఏబీలో లాగే ఇక్కడ కూడా అంతే, 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ కావాలి. ఓకే, 2 పిఎన్పి లేకపోతే 2 ఎన్పి అన్నా కాదు, నేమ్లోనే ఉంది కదా కాంప్లిమెంటరీ సిమ్మెట్రీ. కాంప్లిమెంటరీ, 1 పిఎన్పి 1 ఎన్పిఎన్. దిస్ ఈస్ వాట్ complementary symmetry power amplifier. So guys, in complementary symmetry power amplifier, one transistor is for positive half cycle, another transistor is for negative half cycle. Remember, it requires 2 complementary transistors in complementary symmetry power amplifier where there is no transformer required. Transformer avasaram ledu. Okay na? Now guys, next go to the next question guys. Question number 7. Crossover distortion behavior is characteristics of class A output stage, class B output stage, class AB output stage, common base output stage. Now guys, crossover distortion అని చెప్తే గైస్ ఖచ్చితంగా క్లాస్ బినే కదా. ఎక్కడ ఉండదు అంటే క్లాస్ ఏబిలో ఉండదు, క్లాస్ బిలోనే ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ గైస్ ఆప్షన్ బి. ఎలా ఉంటుంది అవుట్పుట్? ఇలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. అంటే సైన్సైడల్ అంటే ఇలా రావాలి కదా, ఇలా రాకుండా ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిందంటే క్రాస్ ఓవర్ డిస్టార్షన్ అని అర్థం, అంతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఏ క్లాస్ బి పుష్ పుల్ కాంప్లిమెంటరీ సిమ్మెట్రీ యాంప్లిఫైర్ యూజెస్ 2 NPN transistors, 1 PNP, 1 NPN transistor, 2 PNP transistor, 1 pre-amplifier of NPN transistor, followed by amplifier of 2 transistors. Definitely answer is B. 1 PNP transistor and 1 NPN transistor. Moreover guys, గుర్తుంచుకోండి, కాంప్లిమెంటరీ సిమ్మెట్రీ పవర్ యాంప్లిఫైర్ లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ సిమ్మెట్రీ పవర్ యాంప్లిఫైర్. ఎందుకంటే మీరు కొన్ని అనలాగ్ ఐసీస్ చూడండి, ఐసీ 741 మన అపాంప్. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఐసీ 741 అపాంప్స్. ఐసీ 555 వోల్టేజ్ లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ టైమర్స్ తీసుకోండి, లేకపోతే 7805 అనలాగ్ ఐసీస్ తీసుకుంటే, ఒకవేళ అనలాగ్ ఐసీ లోపల మీకు గనుక పవర్ యాంప్లిఫైర్ కావాలి అంటే కాంప్లిమెంటరీ సిమ్మెట్రీ యాంప్లిఫైర్ తీసుకోండి. వి యూస్ కాంప్లిమెంటరీ సిమ్మెట్రీ పవర్ యాంప్లిఫైర్ క్లాస్ AB power amplifier in analog ICs such as op-amps, timers, etc. గుర్తుంచుకోండి. Why are you using? Because it doesn't require transformer. Transformer అవసరం లేదు. Simple. Okay. Next, question number 9. In a transistor push-pull amplifier, there is no DC present in the output. There is no distortion in the output. There are no even harmonics in the output. There are no odd harmonics in the output. Guys, మీరు చూస్తే ట్రాన్సిస్టర్ పుష్ పుల్ యాంప్లిఫైర్ లో DC టర్మ్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి, అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆడ్ హార్మోనిక్స్. ఓకేనా? హార్మోనిక్స్ వల్ల కూడా డిస్టార్షన్ ఉంటుంది, ఆడ్ హార్మోనిక్స్ వల్ల కూడా డిస్టార్షన్ ఉంటుంది, కానీ చాలా చాలా ఎక్కువ కాదు. దట్స్ ఇట్. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ హియర్ గైస్, దెర్ ఈస్ నో DC టర్మ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. ఎస్, ట్రూ. దెర్ ఈస్ నో డిస్టార్షన్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. నో 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 నో, డిస్టార్షన్ ఈస్ దేర్. ఎందుకంటే దాంట్లో ఆడ్ హార్మోనిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆడ్ హార్మోనిక్స్ వల్ల డిస్టార్షన్ వస్తుంది కదా. సో డోంట్ సే నో డిస్టార్షన్. దెర్ ఆర్ నో ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. అవునా? ఎస్, ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ ఉండవు కదా, ఈ రెండు ఎలిమినేట్ అవుతాయి కదా. Okay guys, similarly there are no odd harmonics in the output. No odd harmonics అంటే తప్పు కదా, odd harmonics ఉంటాయి కదా. So what is the right answer? Option A and option C. Okay, next question number 10. In case of a class A amplifiers, the ratio of efficiency of transformer coupled amplifier to efficiency of transformer less amplifier. Guys, class A amplifiers ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? డైరెక్ట్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్. అవునా కాదా? ఎస్.
సో డైరెక్ట్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైయర్కి ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 25%. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్కి యాంప్లిఫైయర్కి ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 50%. అవునా కాదా? ఎస్, దాన్నే వాళ్ళు రేషియో అడుగుతున్నారు. ద రేషియో ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ coupled amplifier by the ratio of the efficiency of transformer less amplifier, that is equals to 50% by 20%. What is the right answer, guys? 25% kada, sorry, 25% అంటే ఎంత? 2. That's it. The right answer is A, 2.0. సింపుల్. మీకు కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అంతే, మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్, ఈజీ. ఓకే గైస్, నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ గైస్. What is that? In a class A transformer coupled transistor power amplifier is required to deliver the power output of 50 watts. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే క్లాస్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్ ఉంది. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్లో అవుట్పుట్ మనకి 10 వాట్స్ కావాలి. The maximum power rating of the transistor should not be less than. అంటే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్పుట్ దగ్గర మనం ఏదైతే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ వీక్ ఏసీ ఇన్పుట్ ఇస్తాం, కానీ ఇక్కడ డీసీ పవర్ ఇస్తాం కదా. ఆ డీసీ పవర్ ఖచ్చితంగా ఎంత ఉండాలి? ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, అప్పుడే మీకు 10 వాట్స్ వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింప్లీ గైస్, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్కి ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 50%. మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్తే మీకు ఇక్కడ x/2 వస్తుంది, ఇక్కడ 2x ఇస్తే ఇక్కడ x వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ 10 వాట్స్ రావాలి అంటే ఇక్కడ మీరు 20 వాట్స్ ఇవ్వాలి. వెన్ యూ గివ్ మోర్ దాన్ 20 వాట్స్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ a 50% efficiency transfer like a power amplifier, you will get half of the DC power, that is 10 watts. అంటే మీకు అక్కడ వాళ్ళు అంటున్నారు 10 వాట్స్ అయితే మాకు కావాల్సిందే ఖచ్చితంగా. మరి ఇన్పుట్ పవర్ సప్లై ఎంత ఇవ్వాలి? రేటింగ్ ఎంత కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటే 20 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. Should not be less than 20. That's it. Remember guys. So now for this question number 11, the right answer is option C. Okay. Now the next one guys. Yeah. So guys, this is about special purpose amplifiers. Here we discussed about power amplifiers, differential amplifiers and tuned amplifiers. Ikkada tuned amplifiers ante em undadamma. Tuned amplifier is a very high gain amplifier, narrow band amplifier. That's it. This is what about guys. What is that? Special purpose amplifiers. Guys, remember in tomorrow's class we are going to discuss about operational amplifiers, which is very precious. నాకన్నా మీకే ఎక్కువ తెలుసు. జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్లో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని. మీకు ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ అర్థం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ గురించి ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పామో ఇవన్నీ కూడా, ఈ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ అంతా కూడా మీకు తెలుసుండాలి. ఎందుకంటే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఇదే, ప్రాక్టికల్ అపాంప్ అయితే ఇదే. దట్స్ ఇట్. ఈస్ దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. సిమిలర్లీ మీకు ఇక్కడ ఏడిఎం డిఫరెన్షియల్ గెయిన్, కామన్ మోడ్ గెయిన్ అన్నట్టు, సిఎంఆర్ఆర్ అడిగినట్టు, సిఎంఆర్ఆర్ డీబీస్లో అన్నట్టు, ఫార్ములా ప్రకారంగా అన్నట్టు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్లో హెల్ప్ చేస్తాయి. ఈవెన్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్లో మనం చాలా బాగా దిగి సబ్జెక్ట్తో డిస్కస్ చేద్దాం. రిమెంబర్ గైస్, ఓకే? ఎందుకంటే అపాంప్సే చాలా ఇంపార్టెంట్. అలానే మిగతా యూనిట్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి.
గైస్ గుర్తుంచుకోండి, మేబీ అడగచ్చు అపామ్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు, కానీ పరిస్థితి తారుమారైతే బళ్ళు అయితే బళ్ళు ఓడలు అయితే ఏమన్నా జరగచ్చు. దట్స్ వాట్ ద ఫ్యూచర్. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. చేంజ్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్. మార్పు తథ్యం. కాబట్టి మార్పుకు అనుగుణంగా నువ్వు మారాలి అంటే నీ దగ్గర కంటెంట్ ఉండాలి. నీ దగ్గర బీజేటీ యాంప్లిఫైర్స్ అవ్వచ్చు, ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్, ఆసిలేటర్స్ అవ్వచ్చు, డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్స్ అవ్వచ్చు, డయోడ్స్ అవ్వచ్చు, రెక్టిఫైర్స్ అవ్వచ్చు, టైమర్స్ అవ్వచ్చు, వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ అవ్వచ్చు. ఏదన్నా సరే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. గుర్తుంచుకోండి, మరీ ముఖ్యంగా జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్ వాళ్ళకి ఐ టోల్ యూ ఆల్రెడీ, అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, టెంపరేచర్ పైన, వోల్టేజ్ పైన, కరెంట్ పైన ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఈ 3 పారామీటర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్ గైస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ Day 9 special purpose amplifiers. Okay guys, tomorrow I'll be waiting for you around 8 p.m. to start to discuss with you analog electronics day 10. That's none other than operational amplifiers and its applications. There we will discuss the important shortcuts, concepts, how to tell the answer without putting the pen, everything. Operational amplifiers గురించి ఇద్దరం డిస్కస్ చేద్దాం. పదండి చూసుకుందాం. రైట్, సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. దిస్ ఈజ్ శివరామ్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్. సాయిమేధ కోటి, హైదరాబాద్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ.